क्वेश्चन नंबर 4 अ आलेख परथी प्रश्नों जवाब लखो। एक प्रश्न 5 नंबरનું પ્રકરણ નંબર 4 में पहलू है एक शाला में 60 बाळको रमतोत्सव में जुदी जुदी रमतों में भाग लीधेल है। दर्शावती माहितीनो वर्तुळ आलेख नीचे आपो ते परथी प्रश्नों जवाब लखो। तो अहींया आ लख्युं छे बराबर। गोळा फेंक है, ऊँची कूद है, लींबू चमची है अने लांबी कूद है अने दौड़ है बराबर। लींबू चमची रमत में केटला बाळको भाग लीधा है तो अहींया ध्यान राखवानुं छे। लींबू चमची क्या है आ रही 90 डिग्रीनु है एटले अंशनु है। टोटल केटला अंश है अहींया 360 बराबर। एटले आपणे 90/360 लखीए त्यारे आपणे अहींया खबर पड़शे अने 60 विद्यार्थी जे आपेला है एनाथी गुणाकार करवू पड़शे। तो एनु जवाब जे छे पहलानु क्वेश्चन नंबर बराबर अहींया छे 4 नु अ 90 अंश छेदमां 360 गुणाकार में 60 आ विद्यार्थियों की संख्या आपेली है। ओके 90 एका 90 90 चौक 360 थाय छे। हवे 4 थी भागाकार करशो तो केटला आवे छे 15। तो अहींया आया छे 15 बाळको बराबर। 15 बाळको एनो जवाब छे। ओके एवी रीते लखवानुं छे लींबू चमची में चमची रमत में 15 बाळको भाग लीधो। ओके बीजू है कई रमत में सौथी ओछा बाळको भाग लीधा है। तो अहींया सौथी ओछा क्या है देखाय छे ऊँची कूद में बराबर। ऊँची कूद में तो आपणे शोधवू पड़शे। 90/360 गुणाकार में केटला मूकवानुं छे 60 मूकवानुं छे। तो आपणे बीजानु जवाब शोधीए 30 अंश भागाकार में 360 अंश गुणाकार में 60। ओके अहींया शुं थई जशे 0 थी 0 उड़ी गया है। 6 थी भागाकार करशो एटले 6 छंग 36 अने 6 थी भागाकार करशो 30 में तो केटला आवे छे 5 बराबर। ऊँची कूद में है एटले आपणे अहींया शोधवानुं नथी कीधुं पण जवाब लखवा माटे कीधुं छे। एटले आपणे अहींया लखी शकाय छे कि ऊँची कूदनी रमत में सौथी ओछा बाळको ए भाग लीधो छे। ओके बीजा जोईए तीजा में छे कई रमत में सौथी वधु बाळको भाग लीधा है। तो आमां जोईए सौथी वधु क्या है 108 देखाय छे तो 108 आवशे। अहींया शोधवा नथी कीधुं आपणे बीजा में शोधी लीधुं छे पण शोधवा कीधुं नथी एटले आपणे डायरेक्ट जवाब लखवानुं छे अहींया। तो लखीए तीजानु आंसर दौड़नी रमत में सौथी વધુ બાળકો એ ભાગ લીધો। ओके चौथું જોઈએ। चौथा में बोले छे गोळा फेंक में केटला बाळकोए भाग लीधा है। तो अहींया संख्या पूछी है गोळा फेंक क्या है आ रह्युं 60 अंश है एटले आपणे अहींया शोधी शकाय। तो आपणे अहींया शोधीए चौथानुं बराबर 60 अंश है। टोटल केटला अंश होय छे 360 अने कुल केटला विद्यार्थीओ छे अहींया विद्यार्थीओनी संख्या आपेली छे आ बराबर। आ विद्यार्थीनी संख्या छे। पछी जोईए 0 थी 0 उड़ाई नाख्या 6 थी भागाकार करशो केटला आवशे 6 अने 6 थी एमां भागाकार करशो केटला आवशे 10 आवशे बराबर। 10 बाळको छे 10 बाळको। तो जवाब लखीए तो चौथानु जवाब अहींया छे गोळा फेंक में 10 बाळको ए भाग लीधो। ओके हवे आपणे आगळ जोईए। पांचमું છે લાંબી કૂદ અને ઊંચી કૂદમાં ભાગ લીધેલ બાળકોની સંખ્યામાં તફાવત શોધો। તો અહીંયા છે આપણે અહીંયા છે દોડમાં આપણે કાઢ્યું છે। तो अहींया आपणे ऊँची कूदनो तो आपणे शोधी लीधुं छे 5 बाळको छे। अहींया शोधवानुं छे
અહીંયા શું છે, લાંબી કૂદના બાળકો, બરાબર, લાંબી કૂદમાં બાળકોની સંખ્યા કેટલા આપેલું છે, 72 અંશ આપેલું છે 360માંથી. આ કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા છે. 0 થી 0 ઉડી જશે, 6 છંગ 36, 6 થી ભાગાકાર કરશો તો કેટલા આવે, 6 એકા 6, 6 દુ 12 આવે છે. અહીંયા કેટલા આવ્યા છે, 12 બાળકો. કેટલા બાળકો, 12. એટલે હવે અંતર શું, તફાવત શોધીએ. તફાવત કેટલા છે, 12માંથી 5 બાદ કરીએ તો આપણને મળે છે 7 બાળકો. એનો જવાબ કેટલા આપશે, 7 બાળકો આપશે. ઓકે, તો અહીંયા આપણી પાસે છે બીજો, એક શહેરમાં યુવા વર્ગે રમતમાં વિવિધ પ્રકારના સંગીત વિશે એક મોજણી કરવામાં આવી છે. નીચે દર્શાવેલ વર્તુળ આલેખ પાઈ ચાર્ટ મુજબ તેના પરિણામ મળ્યા હતા. તે વર્તુળ પાઈ ચાર્ટની મદદથી નીચે પ્રશ્નોના જવાબ લખો. અહીંયા છે અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત 20%, શાસ્ત્રીય સંગીત 10%, હળવું સંગીત 40% અને લોકસંગીત 30% આપેલું છે. ક્વેશ્ચન છે, જો 20 યુવાઓ શાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરે તો કેટલા યુવાનો મોજણી કરી હતી? તો અહીંયા આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે, શાસ્ત્રીય સંગીત કેટલું છે, 10% છે. તો આપણે કેટલી સંખ્યા આપેલી છે એ ખબર નથી, તો એને એક્સ ધારવાનું છે, બરાબર. અને ધારો કે અને એક્સના 10% એટલે 20 આપેલા છે, એનાથી ઉપર આપણે શોધીએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર છે આપણું અહીંયા બીજું ક્વેશ્ચન છે એનું પહેલું, ધારો કે વિદ્યાર્થીઓ કુલ સંખ્યા સર્વેક્ષણની કુલ સંખ્યા કેટલી છે, એક્સ. એટલે એક્સના 10% બરાબર કેટલા આપ્યા છે, 20. એટલે એક્સ ગુણ્યા 10 ભાગાકારમાં 100 બરાબર કેટલા થાય છે, 20 થાય છે. એટલે એક્સ બરાબર અહીંયા 20. આ પહેલી બાજુ જશે તો નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી નીચે આવી જશે. ઓકે, એક્સ બરાબર કેટલા થયા, આ 0 થી 0 ઉડી ગયા છે, 20 ગુણ્યા 10 એટલે કેટલા થાય છે, એક્સ બરાબર 200 થાય છે, બરાબર. કેટલા લોકોને કર્યા છે, અહીંયા ભાગ લીધા છે, 200 યુવાનો ભાગ લીધો છે. હવે આગળ જોઈએ. બીજો ક્વેશ્ચન છે, કયા પ્રકારનું સંગીત મહત્તમ યુવાનો પસંદ કરે છે? તો અહીંયા સંગીતમાં કયો છે, અહીંયા મહત્તમ એટલે વધારે કોણ પસંદ કરે છે? તો આ છે હળવું સંગીત. જવાબ આપશે તો અહીંયા લખીએ બીજાનો જવાબ, હળવું સંગીત મહત્તમ યુવાઓનો પસંદ કરે છે. ઓકે, ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે, જો કોઈ કેસેટ કંપની આ સંગીત 1000 સીડી તૈયાર કરે તો દરેક પ્રકારની સંગીત માટે કેટલી સીડી તૈયાર થાય છે, બરાબર. તો અહીંયા જે છે આપણે અહીંયા શોધવું પડશે, બધાનું ટકા આપેલું છે એના પ્રમાણે આપણે અહીંયા શોધવાનું છે 1000 ઉપરથી. તો ત્રીજાનું આપણે શોધીએ, અહીંયા એ શોધીએ. સૌથી પહેલાં કયો સંગીત છે, અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત માટે. ઓકે, તો એટલે 1000ના કેટલા આપ્યા છે, શાસ્ત્રીય સંગીતમાં 20% આપ્યા છે, એટલા માટે 20 લખ્યા છે. આલેખમાં જોશો તમે પાઈ ચાર્ટમાં 20 આપેલું છે, એટલા માટે લખ્યું છે આપણે 20. 1000 ગુણ્યા 20 ભાગાકારમાં અહીંયા કેટલા આપશે, અહીંયા આવી જશે 100%. આપેલું છે એટલા માટે અહીંયા 100 આપશે. ઓકે, પછી અહીંયા 0 થી 0 ઉડાવી નાખો, અહીંયા 0 થી 0 અને 2 ગુણ્યા કેટલા થાય છે, 100 એટલે કે 200 થઈ જાય છે. બીજો જોઈએ, બીજામાં શું આપ્યું છે અહીંયા? તો બીજામાં આપ્યું છે આપણી પાસે શાસ્ત્રીય સંગીતમાં કેટલા છે, તો 1000ના શાસ્ત્રીય સંગીતમાં કેટલા આપ્યા છે, 10% આપ્યા છે, તો 10%. તો 1000 ગુણ્યા 10 ભાગાકારમાં 100. 0 થી 0 ઉડી ગયા, એટલે એ 100 ગુણ્યા 1 કરીએ તો 100 આવે છે. તો અહીંયા 100 સીડી, બરાબર. આ સીડીની સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા છે, CDS, બરાબર. પછી ત્રીજો જે છે કયા સંગીત છે, લોકસંગીત. તો લોકસંગીતમાં કેટલા છે અહીંયા? તો 1000ના લોકસંગીત કેટલા ટકા આપેલું છે, 30%.
એટલે 1000 ગુણ્યા 30 ભાગાકારમાં 100। 0 થી 0 ઉડી ગયા, 0 થી 0 ઉડી ગયા, 3 ગુણ્યા 100 કરશો એટલે 300 આવશે। ઓકે, કેટલા આવ્યા છે? 300। બરાબર। ડીમાં જોઈએ, ડી કેટલું છે? અહીંયા ડી છે હળવું સંગીત, હળવા સંગીત, બરાબર। કેટલા છે? 1000ના કેટલા છે? 40%, એટલે કે 1000 ગુણ્યા 40/100। 0 થી 0, 0 થી 0 ઉડી ગયા, કેટલા આવશે? 400 આવી જશે। કેટલા આવશે? 400 આવી જશે, બરાબર। 400 સીડી। હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે, અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત પસંદ કરતા યુવાનોની સંખ્યા કેટલી છે? તો અહીંયા આપેલું છે, જોઈએ શું આપેલું છે અહીંયા? તો અહીંયા આપેલું છે આ બધું અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીત ક્યાં છે? આ છે 20% આપેલું છે, તો એનું 20% આપણે અહીંયા શોધી લીધું છે। તો ક્વેશ્ચન નંબર 4નો જવાબ શોધી રહ્યા છે। અહીંયા બોલે છે આપણે અહીંયા કેટલા શોધ્યા છે? કેટલા યુવાનો છે? 200, એટલે 200ના તો અર્ધશાસ્ત્રીય સંગીતમાં કેટલા છે? 200ના 20%। ઓકે, તો એટલે 200 ગુણ્યા 20 ભાગાકારમાં 100। 0 થી 0, 0 થી 0 ઉડી ગયા, 20 ગુણ્યા 2 થાય છે, એટલે કેટલા થાય છે? 40 થાય છે। 40 યુવાનોએ પસંદ કરે છે। ઓકે, પાંચમું છે, લોકસંગીત પસંદ કરતા યુવાનોની સંખ્યા કેટલી છે? લોકસંગીત કેટલા આપ્યું છે? 30% આપ્યું છે। ઓકે, તો આપણે શોધીએ। તો અહીંયા આપણે શોધીએ પાંચમાનું, અહીંયા લોકસંગીત બરાબર કેટલા છે? અહીંયા બોલે છે 200ના કેટલા ટકા આવ્યા છે? 30%। ઓકે, 200ના 30%, એટલે 200 ગુણ્યા 30 ભાગાકારમાં 100। 0 થી 0, 0 થી 0 ઉડી ગયા, અને 20 ગુણ્યા 3 કરીએ તો કેટલા થાય છે? 60 યુવાનો। ઓકે, તમને આવા પ્રકારના વિડીયો જોઈએ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને હિન્દીનું એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન, ગણિતનું એસાઇનમેન્ટનું સોલ્યુશન મળી જશે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો। ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવાનું, કેમ કે આવા રીતના વિડીયો તમને મળતા રહેવાના છે। ત્રીજું ક્વેશ્ચન છે, સોહમના માતા પિતાએ શાળા શરૂ થતાં તેના માટે કુલ 540 રૂપિયાના કેટલી વસ્તુઓ ખરીદી? તે નીચે આપેલ વર્તુળ આલેખમાં ટકા સ્વરૂપે દર્શાવેલી છે, તે પરથી જવાબ લખો। અહીંયા આપેલું છે નોટબુક, બેગ, સ્કેચ પેન, વોટર બેગ અને કમ્પાસ બોક્સ। બેગની કિંમત કેટલા રૂપિયા છે? તો 500 રૂપિયા ટોટલ આપ્યું છે, એનાથી આપણે શોધીએ। તો અહીંયા આપેલું પહેલો છે ક્વેશ્ચન નંબર 3નું પહેલું બોલે છે બેગની કિંમત। તો બેગની કિંમત શોધવાની છે, કેટલી છે? તો 540ના કેટલા ટકા આપેલા છે બેગની કિંમતની? તો 30% આપેલા છે, તો 30%। ઓકે, 30%, એટલે કે 540 ગુણ્યા 30 ભાગાકારમાં 100। 0 થી 0, 0 થી 0 ઉડી ગયા છે, અહીંયા કેટલા આવ્યા છે? 54 ગુણ્યા 3, તો બેગની કિંમત કેટલી આવી છે? બેગની કિંમત 3 ચોક 12, બધી 1, 3 પંજા 15, 1 16 રૂપિયા, બરાબર, આ રૂપિયા છે। ઓકે, પછી અહીંયા છે વોટર બેગની કિંમત કેટલા રૂપિયા છે? તો વોટર બેગ એટલે આપણે અહીંયા જોવાનું છે વોટર બેગ કેટલા આપ્યું છે? 10% આપેલું છે। તો બીજો જે છે આપણી પાસે, બરાબર, બીજા જે છે વોટર બેગની કિંમત, બરાબર, વોટર બેગની કિંમત બરાબર કેટલી છે? 10% આપેલું છે। કયા? 540ના 10%, એટલે કે 540 ગુણાકારમાં 10 ભાગાકારમાં 100। 0 થી 0, 0 થી 0 ઉડી ગયા, કેટલા થયા? 54 51 54, કેટલા થયા? અહીંયા 54 રૂપિયા થાય છે। ઓકે, આ થયું। હવે ત્રીજાનું જોઈએ, સ્કેચ પેન કેટલું અંશ માપ દર્શાવે છે? તો અંશ માપમાં દર્શાવવાનું છે, સ્કેચ પેનને 5% આપેલું છે। સ્કેચ પેન અંશમાં દર્શાવવાનું હોય તો ત્યારે કેટલા ટકા આપેલું છે? 5%।
કુલ કેટલા ટકા હોય છે 100 અને અંશ માપમાં કરવાનું છે 360થી ગુણાકાર કરવાનું હોય છે। 0 થી 0 ઉડી ગયા છે, 2 થી ઉડાવી નાખો, 2 પંજા 5 દુ 10 એટલે 2 થી ભાગાકાર કરશો તો કેટલા આવે છે 18 અંશ આવે છે। ઓકે, ચોથું છે સૌથી વધુ રૂપિયા કઈ વસ્તુ ચૂકવ્યા છે કેટલા? તો સૌથી વધુ વસ્તુ ક્યાં છે? બેગમાં છે, નોટબુકમાં છે। તો કેટલા રૂપિયા છે તો જોઈએ, બરાબર। તો એનો જવાબ આવી રીતે લખી શકાય। સૌથી પહેલાં તો કે સૌથી વધુ રૂપિયા નોટબુકના ચૂકવ્યા, બરાબર। કેટલા રૂપિયા ચૂકવ્યા છે? તો નોટબુકની કિંમત કેટલા છે? તો અહીંયા કેટલા છે? અહીંયા 40% છે, ભાગાકારમાં 100, બરાબર। અને 540થી ગુણાકાર, ટોટલ રૂપિયા આ આપેલું છે એટલા માટે 0 થી 0 ઉડી ગયા, આ 0 થી 0 ઉડી ગયા એટલે અહીંયા 4થી ગુણાકાર, 4 ચોક 16, બધી 1, 4 પંજા 20 અને 1 21 થાય છે। 216 રૂપિયા આપેલા છે। ઓકે, હવે પાંચમું જોઈએ। પાંચમું છે સૌથી ઓછા રૂપિયા કઈ વસ્તુના ચૂકવ્યા કેટલા? તો કઈ વસ્તુ છે સૌથી ઓછા વસ્તુ કયા છે? સ્કેચ પેનનું છે। તો આપણે લખીએ પાંચમાનું સૌથી ઓછા રૂપિયા સ્કેચ પેનના ચૂકવ્યા। તો સ્કેચ પેનની કિંમત શોધવાની છે આપણે। સ્કેચ પેનનું કાઢ્યું છે પણ અંશમાં આપ્યું છે સ્કેચ પેન, ઓકે, બરાબર કેટલા છે? 5% છે। ઓકે, તો 5 ભાગાકારમાં 100 ગુણાકારમાં કેટલા થાય છે? 540। 0 થી 0 5 દુ 10 થાય છે, 2 થી ભાગાકાર કરશો કેટલા આવે છે? 27 રૂપિયા આવે છે। ઓકે, ચોથું જોઈએ। ક્વેશ્ચન નંબર 4 છે આકૃતિમાં દર્શાવેલ પાઈ ચાર્ટ પરથી નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ લખો। 10 માહિતી, સમાચાર અને રમત, ખેલ અને મનોરંજન કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમોમાં સૌથી વધુ જોવાય છે? તો અહીંયા જોઈએ તો કયા પ્રકારનો કાર્યક્રમ સૌથી વધુ જોવાય છે? તો અહીંયા મનોરંજન છે, એનો જવાબ ડાયરેક્ટ આપણે મનોરંજન લખવાનું છે। ક્વેશ્ચન નંબર 5નું છે જવાબ, પહેલાંનું જવાબ શું છે કે મનોરંજન કાર્યક્રમો સૌથી વધુ જોવાય છે। ઓકે, હવે બીજું છે આપણી પાસે અહીંયા બીજુંમાં શું આપેલું છે? જો દર્શકો કુલ સંખ્યા 7200 હોય તો રમત ખેલ નિહાળનારના દર્શકોની સંખ્યા કેટલી છે? અહીંયા આપેલું છે કે દર્શકોની કુલ સંખ્યા કેટલી છે? 7200। તો દેખનાર એટલે નિહાળનાર કયા છે? કેટલા છે લોકો જોઈ છે અહીંયા, બરાબર। કેટલા ટકા આપેલું છે? 25% આપેલું છે। તો આપણે જોઈએ, કાઢીએ તો અહીંયા છે રમત ખેલ, કેટલા લોકો જોઈ છે? નિહાળનાર એટલે જોવાના, કેટલા જોવાના વાળા છે? તો અહીંયા આપેલું છે 25% આપેલું છે અને કુલ કેટલા ટકા હોય? 100 ગુણાકારમાં કેટલા અહીંયા આપેલું છે? 7200 આપેલા છે। 2 0 થી 2 0 ઉડાવી નાખ્યા છે। હવે અહીંયા જવાબ આવશે 25 દુ 50 થાય છે, 25 પંજા 175, 75 અને 180 થયા એટલે કેટલા થયા? 1800 લોકો દર્શકો થાય છે, દર્શકો। ઓકે, ત્રીજાનો જવાબ શોધીએ। ત્રીજાનો જવાબ છે સમાચાર નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા કેટલી? તો સમાચાર કેટલા જોઈએ છે? 15%। તો 15% આપણે અહીંયા જોઈએ। અહીંયા આપણી પાસે છે અહીંયા કેટલા ત્રીજાનું બોલે છે સમાચારના દર્શકોની સંખ્યા બરાબર કેટલી છે?
છે આપણી પાસે કેટલા આપેલું છે અહીંયા સમાચારનું 15%, 7,200ના 15%, ઓકે, એટલે કે 7,200 ગુણ્યા 15 ભાગાકારમાં 100, 2 0થી 2 0, 15થી ગુણાકાર કરશો 15 દુ 30, બધી 3, 15 સત્તા 105 અને 3 108, એટલે 1080 દર્શકોની સંખ્યા થાય છે। ચોથું છે આપણી પાસે મનોરંજન કાર્યક્રમ નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યા। મનોરંજન કાર્યક્રમ છે 50% છે અહીંયા, બરાબર, 50% છે એટલે આપણે અહીંયા એનાથી શોધી શકાય। તો અહીંયા જોઈએ, ચોથું છે મનોરંજનના દર્શકોની સંખ્યા બરાબર કેટલા થાય છે અહીંયા 7200ના 50%, એટલે કે 7,200 ગુણાકારમાં 100 ગુણાકારમાં 50 ભાગાકારમાં 100, 2 0થી 2 0 ઉડાવી નાખો, બરાબર। હવે ગુણાકાર કરીએ, એક અહીંયા 0 છે એટલે 0 મૂકી દો, 5 દુ 10, બધી 1, 5 સત્તા 35, 1 36, કેટલા આવે છે 3600 આવે છે, ઓકે। જોઈએ પાંચમું ક્વેશ્ચન નંબર 5 છે મનોરંજન કાર્યક્રમ નિહાળનાર અને માહિતી નિહાળનાર દર્શકોની સંખ્યાનો તફાવત શોધો। તો તફાવત શોધવાનું છે, અને મનોરંજન તો આપણે અહીંયા કાઢી લીધું છે, પણ માહિતીનું આપણે કાઢ્યા નથી, 10% આપેલું છે, તો માહિતીનું આપણે સૌથી પહેલાં કાઢવાનું છે। આન્સર શું છે માહિતીનો એ જોઈએ। તો આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 5નું સોલ્યુશન કરી રહ્યા છે। સૌથી પહેલાં શું કરવાનું છે, માહિતી નિહાળનારની સંખ્યા એટલે દર્શકોની સંખ્યા કેટલા છે 7200ના 10% આપેલું છે, એટલે કે 7200 માઇનસ ગુણાકારમાં 10 ભાગાકારમાં અહીંયા છે કેટલા છે 100, 0થી 0, 0થી 0 એટલે કેટલા થયા અહીંયા 720 થયા। હવે આપણે તફાવત શોધવાનું છે, તફાવત, ઓકે। તો કેટલા છે મનોરંજનના 3600 છે, આનું 720 આવ્યા છે। 0માંથી 0 બાદ કરશો 0, અહીંયા લઈએ 10 થઈ ગયા, 10માંથી 2 બાદ કરીએ તો 8, અહીંયા રહી ગયા કેટલા 5, આ 15 થઈ જાય, 15માંથી 7 બાદ કરશો એટલે 8, અહીંયા રહી ગયું છે 2, ઓકે। 2880 દર્શકોની સંખ્યા થશે તફાવતો, ઓકે। આવી રીતે આ વિડીયો પૂરો થાય છે। તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું। મળીએ બીજા વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ।